السلام علیکم، میں ہوں کراملہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ولاگ میں ہم مشرق وسطی کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فیضان صاحب سے جانیں گے اس وقت مذاکرات کی باز گشت چل رہی ہے۔ فیضان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ دوسری بیٹھک ہوگی؟ اچھا، مذاکرات کی باز گشت اکرام صاحب چل رہی تھی، آج پورے دن چلتی رہی۔ ایون کہ انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، CNN کا نمائندہ، دیگر جو انٹرنیشنل جریدے ہیں وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں۔ تمام دن وہ رپورٹنگ کرتے رہے، یہ بتاتے رہے کہ جناب منڈے کو ایکسپیکٹڈلی جو دوسری ملاقات ہے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ ہوگی، ٹیکنیکل ٹیمز آئیں گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن 4-5 گھنٹے قبل ایک ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آئی، ایک ایسا آرڈر سامنے آیا ایران کی جانب سے کہ ایران نے آبنائے ہرمز، جس کو چند گھنٹوں قبل ایران کی جانب سے کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا کہ کمپلیٹلی اوپن ہے، تو اس آبنائے ہرمز کو ایران کی جانب سے بند کر دیا گیا۔ نہ صرف بند کیا گیا بلکہ ٹینکرز کے اوپر باقاعدہ فائرنگ بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ کوئی خاص نقصان نہیں ہوا لیکن یہ فائرنگ جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے۔ ایون کہ انڈیا کا ایک ٹینکر تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ فائرنگ رپورٹ ہوئی ہے۔ انڈیا نے ایران کا جو نمائندہ ہے اس کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ اوپن ہو گئی، اور جب یہ کشتیاں جو ہیں وہ نکلنے لگتی ہیں تو تمہاری جانب سے بغیر وارننگ کے، یہ بھارت کہہ رہا ہے کہ بغیر وارننگ کے جو ہے وہ پاسداران انقلاب کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی، تو آبنائے ہرمز کو ایران کی جانب سے بند کر دیا گیا۔ تو وہ جو مذاکرات کی بازگشت سنائی دے رہی تھی نا، تو اب وہ کہیں نہیں۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں تو ایک ہی سٹوری ہے کہ جی آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کر دیا، اور وہ جو مذاکرات کے چانسز تھے نا، وہ جو باتیں چل رہی تھی مذاکرات کی، وہ اب اس طرح سے نہیں چل رہی، کیونکہ ایران کی جانب سے ایک بہت بڑا مطالبہ سامنے آیا۔ سر، ایران نے یہ کہا کہ جب تک امریکہ اپنا بلاکیڈ ختم نہیں کرے گا نا، ناکہ بندی ختم نہیں کرے گا، تب تک تو ایران کے آبنائے ہرمز کو نہیں کھولنے لگا۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو جنگ ہے وہ یہاں پر پھنس گئی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، اور ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ اپنا جو ناکہ ہے وہ ختم کرے۔ فیضان صاحب، ابھی تو ایران کی جانب سے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا، ساتھ ہی اب جو ہے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا، تو اب معاملات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اچھا، اس پر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ مغربی میڈیا اس کو رنگ دے رہا ہے کہ ایران کے اندر اختلافات ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایران کی جانب سے جو اقدام سامنے آیا نا، یہ بالکل درست ہے۔ شہباز شریف نے ایک جنگ بندی اناؤنس کی تھی۔ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ جی 2 ہفتوں کے لیے جنگ بند ہے، اور اس میں لبنان بھی شامل ہے، اس میں آبنائے ہرمز بھی شامل ہے۔ لیکن لبنان کے اندر بمباری ہوئی اسرائیل کی، تو اس کے جواب میں ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا کہ بھائی لبنان کے اندر جنگ بند ہوگی تو پھر آبنائے ہرمز کو ہم کھول دیں گے۔ تو یہ درمیان میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ناکہ لگا کر بیٹھ گیا۔ تو ایران کی جانب سے اس کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے نا، کہ بھائی لبنان کے اندر جنگ بند ہو گئی، ہم نے آبنائے ہرمز کو کھول دیا، فریڈم آف نیویگیشن کہہ رہے تھے نا یہ، تو ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا، تو ناکہ کیوں لگا کر بیٹھا ہوا ہے امریکہ؟ یہ تو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہے۔ پھر ایک طرح کا پریشر بھی بلڈ کر رہا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، ایک طرف سے نیگوشیٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف سے انڈر پریشر نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا ہے نا، کہ یہاں پر جو دباؤ ہے ایران کے اوپر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ مختلف رپورٹس دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب رشیا کے ٹینکرز، چائنا کے ٹینکرز وہ گھاس نہیں ڈال رہے، وہ یوں جا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں، تو ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ 100% یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا نا ڈونلڈ ٹرمپ سے، کچھ جو ٹینکرز ہیں وہ آ جا رہے ہیں اپنی لوکیشن چینج کر کے، اپنا فلیگ چینج کر کے۔ ایران کے کہہ لیں کہ 4 ٹینکرز بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب سے ناکہ لگا ہوا ہے نا امریکہ کا، تو ایران کے 4 ٹینکرز، ایون کہ جو چائنا کے 5-6 ٹینکرز ہیں وہ بھی گزرے ہیں، اس ناکے کو چکمہ دے کر گزرے ہیں، چیلنج کر کے نہیں گزرے۔ اگر 14 ٹینکرز گزرے ہیں اس ناکے کو چکمہ دے کر، تو 21 ٹینکرز کو واپس بھی لوٹایا گیا نا امریکہ کی جانب سے۔ تو ایران کا یا ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والوں کا نقصان بھی بہرحال ہو رہا ہے اس ناکے کی وجہ سے۔ تو بہت ساری ریزنز ہیں، اور بالکل درست ہے کہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک تو یہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، دوسرا انڈر پریشر ایران نیگوشیٹ نہیں کرے گا، اور امریکہ جب یہ ناکہ ختم کرے گا تو پھر فریڈم آف نیویگیشن پھر پورا ہو نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کھل جائے گی لیکن آگے یہ اپنا جو ہے نا امریکہ ناکہ لگا کر کھڑا ہوا ہوگا، تو ناکہ جو ہے وہ ہٹانے کا مطالبہ ایران کی جانب سے کیا گیا۔ اب بال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کورٹ میں ہے۔ فیضان صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا کوئی رد عمل سامنے آیا؟ کیا ابنائے ہرمز کا یہ ناکہ ختم کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ اچھا، کہ ابھی اوول آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہا تھا، سوالات اتنے زیادہ نہیں لیے، لیکن اس مدعے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مختصر سی بات کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب
टॉपिक पर बात करेंगे, जो डॉक्टर्स वगैरह खड़े हुए थे ना यहाँ पर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी टॉपिक पर आपने सवाल करने हैं। हाँ, अबनाए हुर्मुज़ को लेकर जो ईरान की जानिब से इक़दाम सामने आया, तो उस पर मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान सामने आया, और इसकी जानिब से पहले भी कहा गया था ना कि जी नाका तो हम ख़त्म नहीं कर रहे। जब इसने अबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था ना ईरान ने, तो इसने ये कहा कि जी अबनाए हुर्मुज़ खुल गई, सबके लिए खुल गई, लेकिन हम अपना नाका ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये जो बदमाशी वाली टोन है ना डोनाल्ड ट्रंप की, तो इस पर ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि इस तरह से तो नेगोशिएशंस नहीं चलेंगी ना, आपको पूरा जंगबंदी को इम्प्लीमेंट करना है जो कि 2 हफ्तों के लिए, और फिर आपने नेगोशिएट करना है। तो अब ये बॉल डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में है। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि हम किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आर्जी जंगबंदी है, आर्जी अबनाए हुर्मुज़ को खोला गया था ईरान की जानिब से, तो आर्जी तौर पर इसको ये नाका भी ख़त्म करना पड़ेगा ताकि नेगोशिएशंस जो हैं वो आगे चल सकें। फैज़ान साहब, जैसे कि ये मामला जो है वो सफारती अमल पर मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने के लिए जा रहा था, तो अब ये ऐसे महसूस हो रहा है कि जंग की तरफ जा रहा है ये मामला। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जिस तरह की, इवन कि मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है गालिबन, या राइटर्स की रिपोर्ट है, कि अमेरिका जो कि नाका लगाकर सिर्फ खड़ा हुआ था, और अमेरिका की जानिब से जो टैंकर्स हैं, कुछ जो टैंकर्स हैं उनको वापस भेजा जा रहा था। 21 टैंकर्स रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से वापस भेजे गए इस नाके के दौरान, और 14 के करीब टैंकर्स हैं जो इस नाके से गुजरने में कामयाब हुए। तो जिन टैंकर्स को अमेरिका वापस भेज रहा था ना, तो अब ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब अमेरिका उन टैंकर्स को सीज करेगा, यानी कि उन टैंकर्स को पकड़ेगा। जैसे वेनेजुएला के अतराफ पकड़ा था ना, तो उन टैंकर्स को अमेरिका की जानिब से अगर सीज करना स्टार्ट कर दिया गया ना, तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के मैदान से, तो मैदान जंग के अंदर मामला चला जाएगा। और ईरान मुकम्मल, ईरान ने कहा था कि हमारी उंगलियां ट्रिगर्स के ऊपर हैं। ये बात नहीं है कि ईरान ये नाका ख़त्म नहीं कर सकता या जवाब नहीं दे सकता। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ईरान के पास। रीजनल कंट्रीज़ की पोर्ट्स पर ईरान इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, अमेरिका के बैटल शिप्स को टारगेट किया जा सकता है, बाबल मंदब को बंद किया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि पलड़ा ईरान का बहुत भारी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ना कि जी सीज करना स्टार्ट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि दुरुस्त हिकमत अमली होगी डोनाल्ड ट्रंप की। अगर ये समझ रहा है ना कि इस नाके से हमने 21 कश्तियों को वापस भेज दिया, हम बहुत बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो सिर्फ इसलिए अभी तक अमेरिका के नाका अगर कुछ % ये इफेक्टिव है ना, तो इस वजह से है कि ईरान जवाब नहीं दे रहा था कल तक। अब ईरान की जानिब से यूं कह लें कि जवाब देना स्टार्ट कर दिया गया है। अभी तो जनाब पार्टी शुरू हुई है। अगर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा बदमाशी, ये सीज वाला चक्कर स्टार्ट किया ना, तो ईरान इसको 2 दिन में ख़त्म कर सकता है इस नाके को। तो बेहतर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस नाके को ख़त्म करे और मुज़ाकरात को आगे बढ़ने दे। और पाकिस्तान की जानिब से भी यही कोशिशें की जा रही हैं कि ये जो मंडे को मुज़ाकरात होने थे, तो ये होने चाहिए। और जिस तरह की सिचुएशन है, आपको मालूम है इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह की सिक्योरिटी इकदाम हैं, जिस तरह के ऑर्डर्स हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे हैं, तो सब कुछ सेट है मुज़ाकरात के लिए, दूसरी मुलाकात के लिए सब कुछ सेट है। सिर्फ ये एक छोटी सी रुकावट है अमेरिका का एक छोटा सा नाका। मैं आपको बता दूं ये छोटा सा नाका है। अगर ईरान चाहे तो ये छोटी सी रुकावट को ईरान 2 मिनट में दूर कर सकता है। तो इससे पहले कि ईरान उस जानिब जाए, तो अमेरिका के सदर को इस नाके को टेम्परेरीली, यूं कह लें कि टेम्परेरीली ख़त्म कर देना। जिस तरह से आर्जी जंगबंदी है, आर्जी तौर पर आप नाइब खुल गया, आर्जी तौर पर लबनान के अंदर जंगबंदी है, तो आर्जी तौर पर इस नाके को ख़त्म करे, पीछे हटाए अपने टैंकर्स को, और फिर मुज़ाकरात को जो है वो आगे बढ़ने दे। फैज़ान साहब, अबनाए हुर्मुज़ को खोलने के वाले से 50 ममालिक जो है वो भी इकट्ठे हुए हैं, और क्या अब ये जो ममालिक इकट्ठे हुए हैं अबनाए हुर्मुज़ को खोलने की जंग में भी शामिल हो सकते हैं? और ये जो 50 ममालिक है ना, इनको इकराम साहब मैं कहता हूँ हाइनास, ये हाइनास जो होते हैं ना जंगली, ये हाइनास का टोला है। ये कियर स्टामर, फ्रांस का मैक्रॉन, ये सारे यूं कह लेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। फिर इनमें सोने पे सुहागा ये कि अरब कंट्रीज़ हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कोई किसी की मजाल है कि वो आगे बढ़े। IRGC का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है अबनाए हुर्मुज़ पर, और जितनी ट्रैफिक यहाँ पर खड़ी हुई है ना, जितने टैंकर्स खड़े हुए हैं, जितने शिप्स खड़े हुए हैं, कार्गो शिप्स हैं, तो यहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन नहीं हो सकता जिस तरह की बातें ये कियर स्टामर की जानिब से की जा रही है ना। क्या करोगे भाई, तुम अपने डिस्ट्रॉयर्स भेजोगे, यहाँ पर एक तो सिविलियन शिप्स खड़े हुए हैं, यहाँ पर
IRGC کا پورا کنٹرول ہے، بھائی ان کا ایریا ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں. اور انہوں نے ان کی جانب سے یہ اعلان تب سامنے آیا جب یہ ابنائے ہرمز کو ایران کی جانب سے اوپن کر دیا گیا نا. وہ نہیں ہوتی جو ہماری پولیس ہے پاکستان انڈیا کی پولیس کے، جب لڑائی ختم ہو جائے تو کہتے ہیں کدھر ہے کدھر ہے. تو یہ اس طرح سے آئے ہیں. تو یہ پریکٹیکلی میرا نہیں خیال کہ ابنائے ہرمز کے اندر اس طرح کا آپریشن نہیں ہو سکتا. ایک تو شپس یہاں پر سینکڑوں شپس کھڑے ہوئے ہیں، پھر IRGC کے بھی سینکڑوں شپس یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ بوٹس وغیرہ بھی ہیں IRGC کی. اور IRGC کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ایریا بھائی، اور ان کی چلے گی. اور IRGC بالکل صحیح اقدامات میرے خیال ہے ان کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جو 40-50 ممالک کا ہائی ناس کا ایک اتحاد بنا ہے نا، تو یہ جب امریکہ اور اسرائیل کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس کے یہ ڈسٹرائرز کھڑے ہوئے ہیں کافی دور ایک ناکہ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کی جانب سے ابھی تک کسی شپ کو سیز نہیں کیا گیا امریکہ کی جانب سے. اب اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی امریکہ کی، یہ فیصلہ کرنا کہ آؤ سیز کرتے ہیں. پھر آگے سے جس طرح کا میوزک آئے گا نا، تو یہ جو اس کے 20 ڈسٹرائرز بتایا جا رہا ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر پیچھے سے برطانیہ، فرانس وغیرہ یہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں نا، ٹائنی سے لیکن بڑے ریچ ہیں، بحرین ہے، قطر ہے، پھر کویت ہے سامنے، پھر عمان ہے، وہ بھائی وہ یوں کہہ لیں کہ گردن ہاتھ میں ہے ایران کی. تو وہ ایران کی اسٹریٹجی اتنی پاورفل ہے نا ابنائے ہرمز اور جو ریجنل کنٹریز کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے امریکہ کے فوجی ہیں، تو ان کی گردنیں ایران نے پکڑ کر تھوڑی سی دبانی ہے، اور امریکہ نے ناکہ بھی ختم کر دینا ہے. یہ جو کیئر سٹارمر وغیرہ انہوں نے بھی پیچھے ہٹ جانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس طرف جایا ہی نہ جائے، اس طرح معاملے کو لے جایا ہی نہ جائے، اور نیگوشیشنز کی ٹیبل پر آنا چاہیے امریکہ کو. فیضان صاحب، اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تو دوسری ملاقات میں کیا کوئی چانسز ہیں ڈیل کے؟ اچھا نہیں، میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں کہہ سکتے. چلے اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں 10 دن کے لیے ناکہ ختم کر رہا ہوں، اور ایران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا ہرمز کھول رہا ہوں، لبنان کے اندر بھی جنگ بند ہوگی. جو رکاوٹیں ہیں نا مین ڈیل کی طرف جانے کی راہ میں، جو رکاوٹیں ہیں، یہ وہ رکاوٹیں ہیں. اب اگر یہ رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، ابھی تو یہ نہیں ہٹ رہی ہیں، ایک ہٹتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری ہٹتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے. اگر فور سپوز یہ ساری ہٹ جاتی ہیں نا، کہ ناکہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر ابنائے ہرمز بھی کھل جاتی ہے، اور دوسری جو ملاقات ہے وہ اسلام آباد کے اندر سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر ہوگی اصل جو مذاکرات ہیں، وہ اصل پھر ہوں گے. نیوکلیئر معاملہ، سر نیوکلیئر معاملے کو لے کر ابھی بھی ڈیڈ لاک ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو جو یورینیم کی افزودگی ہے، ایران کے کتنی انریچمنٹ کر سکتا ہے ایران. JCPOA کے اندر یہ تھا کہ جناب 3 سے 4% یورینیم کو ایران جو ہے وہ انریچ کر سکتا ہے، اور یہ انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ ہے کہ 3 سے 4% آپ یورینیم کو انریچ کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کو پاور پلانٹس کے اندر اور بجلی بنانے کے لیے، کچھ سویلین کاموں کے لیے آپ اس سے یورینیم کو استعمال کرتے ہیں. فیضان صاحب، آپ کی اس بات میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، معذرت اس کے لیے. ابھی گزشتہ روز جو ہے وہ پاکستان میں بجلی کی جو قیمتیں ہیں نا، وہ بڑھانے کے لیے نیپرا کو ایک اپلیکیشن دی گئی تھی. اس اپلیکیشن میں نوٹ کر رہا تھا کہ جو بجلی پیدا کی گئی ہے نا پاکستان میں ایک گزشتہ ماہ، وہ سب سے مہنگی ترین بجلی پیدا کی گئی ہے، اور اس میں جو سستی ترین بجلی تھی نا، وہ نیوکلیئر بجلی پیدا کی گئی ہے. اس کی میں اگر آپ کو قیمت بتاؤں تو ₹2.86 فی یونٹ بجلی نیوکلیئر پاور سے جو ہے وہ جنریٹ کی گئی ہے، جبکہ دیگر جو سورسز ہیں ان کے ذریعے 26 اور 37 روپے تک فی یونٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے. اچھا، یہ تو ہے نا پاکستان کا سین. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران تو رچ کنٹری ہے نا، تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے نیوکلیئر انرجی کے اوپر؟ تو ریلائی نہیں کرتا نا ایران کے اوپر، تو دیگر بہت سارے ذرائع ہیں ایران کے پاس. تو یہ نیوکلیئر انرجی کا بہانہ کیوں بنا رہا ہے؟ تیرے پاس تو تیل بھی ہے، تیرے پاس تو گیس بھی ہے، تو نیوکلیئر انرجی نہیں، 0% انریچمنٹ. نیوکلیئر پاور پلانٹس بنا کر تم نے کیا کرنا؟ تمہارے پاس تو بہت سارے آلٹرنیٹس ہیں. تو ایران یہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی منطق نہ ہوئی. اب میرے پاس اگر ہیں آلٹرنیٹس، میرے پاس تیل بھی ہے، میرے پاس گیس بھی ہے، تو مجھے انٹرنیشنل قوانین نے یہ بھی تو اجازت دی ہے نا کہ میں نیوکلیئر انرجی کو بھی استعمال کر سکتا ہوں، میں نیوکلیئر جو یورینیم ہے اس کو بھی میں انریچ کر سکتا ہوں نا. 3 سے 4% اگر اکرام صاحب یہ انریچ کی جائے نا 90% یورینیم کو، اگر یوں کہہ لیں گے دیسی زبان میں کہ اگر اس کو پروسیس کیا جائے، پکایا جائے، میں پکائے جائے گا لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ سمجھ آسانی سے آئے. اگر اس یورینیم کو، اس پتھر کو، پھر اس میں سے دھات، پھر اس میں سے یورینیم، اس کو اگر پروسیس کیا جائے نا 90% تک، تو پھر وہ بناتی ہے ایٹم بم. اب جو
ईरान के पास जो इनरिच्ड यूरेनियम है ना, वो 90% तक प्रोसेस नहीं हुई भी, वो सिर्फ 60% तक प्रोसेस हुई भी है। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको प्रोसेस किया जाए, 90% तक कर लिया जाए, तो वो एटम बम बना सकती है। तो वो ईरान के पास है सर 400 से 450 किलोग्राम, जो 60% तक एनरिच यूरेनियम है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे दे दो, जो एटम बम बना सकती है वो मेरे हवाले कर दो, मुझे पकड़ा दो जो एनरिच यूरेनियम है। और बाकी जो तुमने यूरेनियम की अफजूदी है ना, वो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर इतबार नहीं है। तो इन दो नुकात पर बहुत बड़ा डेडलॉक है। इतना बड़ा डेडलॉक है कि ईरान की जानिब से कहा गया कि ये मेरी रेड लाइन है कि मैं तुझे अपनी इनरिच्ड यूरेनियम भी नहीं दूंगा। अब ये ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, यानी कि मैंने 60% तक जो प्रोसेस की हुई है ना, तो मैं इसको पीछे ले दूंगा। तो अमेरिका कह रहा है कि नहीं, पीछे नहीं लेके जाना, तूने मुझे दे देनी है ये, ताकि मैं अवाम को दिखाऊं और मैं एक वो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की एक हाइप बनाएगा ना कि देखा मैं निकाल लाया इनरिच्ड यूरेनियम को, क्योंकि हार चुका ना ये। तो ये इनरिच्ड यूरेनियम लेकर ये इस तरह का एक बयानिया बनाएगा फेस सेविंग के लिए ना, कि ये इनरिच्ड यूरेनियम मैंने ले ली, ईरान बिल्कुल नो न्यूक्लियर हो गया, देखो मैंने जो कहा था मैंने कर दिया, पूरी दुनिया को मैंने बचा लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये मुतालबा है कि ला भाई वो जो अफजूदा यूरेनियम है वो मुझे दे दे। ईरान ये कह रहा है कि नहीं, तुझे नहीं दूंगा, मैं खुद रिवर्स कर दूंगा, या मैं किसी थर्ड कंट्री को दे दूंगा। अच्छा, थर्ड कंट्री पर भी ईरान के अंदर इख्तलाफात हैं कि रशिया को दे दे या पाकिस्तान को दे दे, अमेरिका को ना दे। तो ये पाकिस्तान की जानिब से भी खबरों के मुताबिक कहा गया। लेकिन ईरान ने कहा कि भाई तुम्हें ये मसला है ना कि इंटरनेशनल इदारों या फिर सालिसों की मौजूदगी में मैं उसको जनाब रिवर्स कर दूंगा, जो 60% मेरे पास अफजूदा यूरेनियम है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जिद है कि नहीं मुझे दो, मैं बयानिया बनाऊं। और दूसरा ये है कि जी ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई इंटरनेशनल कानून के अकॉर्डिंग जो हमें एनरिचमेंट का राइट है तो वो उतने % तो हम एनरिच करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, हमें तुम्हारे पे एतबार नहीं है, क्योंकि तुमने अंडरग्राउंड ये क्यों बनाई हुई है, ये जो साइट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स को ख़त्म करो, ऊपर लेके आओ ज़मीन के ऊपर, ताकि वो जो IAEA का इनका वो है ना स्पाई, मैं तो इसे कहता हूँ, जो इनका IAEA का चीफ है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, वो जाए और वो चेकिंग करे तुमने इतनी अंडरग्राउंड क्यों बनाई हुई है। इसलिए बनाई हुई है ना कि इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से किस तरह की हरकतें की गई हैं। तो इस तरह की साइट्स ईरान की जानिब से बनाई गई कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से प्रॉब्लम है तो इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से क्यों प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यहाँ पर ज़ीरो इनरिचमेंट हो तो वहाँ पर क्यों ना हो ज़ीरो इनरिचमेंट। तो ईरान को राइट टू सेल्फ डिफेंस भी है और इंटरनेशनल कवानीन ने ईरान को ये राइट दे रखा है। तो ईरान की जानिब से ये कहा गया कि जनाब ये जो आप पूछ रहे हैं ना, लंबा हो गया जवाब, कि अगर ये रुकावटें दूर हो जाती हैं तो क्या डील के चांसेस हैं? नहीं है। अगर ये रुकावटें भी दूर हो जाती हैं ना, तो फिर ये मैंने आपको बता दिया कि दो नुकात को लेकर इतना बड़ा डेडलॉक है कि ईरान ने कहा रेड लाइन है, और डोनाल्ड ट्रंप की तो मैंने आपको बताया था ना कि डोनाल्ड ट्रंप की तो मजबूरी है, जो बयानिया इसने बनाया 2018 से लेकर अब 2026 है कि जी नो न्यूक्लियर, मैं ईरान को यूं घुटनों पर ले आऊँगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यूं कह लें कि रेड लाइन है। अब ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और एक्सियस ने रिपोर्ट किया इकराम साहब कि पाकिस्तान ने बड़ा सिंपल और बड़ा सोल्यूशन दिया, सिंपल सा, वो आपने सुना 50-50, ईरान की जानिब से ना 50-50 सोल्यूशन दिया गया कि ठीक है भाई, ना तेरी, आधी यूरेनियम अमेरिका को दे दो, आधी यूरेनियम तुम रिवर्स कर दो। इसके अलावा तो कोई नहीं निकल रहा ना सोल्यूशन, दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान ने कहा भाई 50-50 करो, ख़त्म करो, आधी दे दो अमेरिका को, आधी जो है वो तुम रिवर्स कर दो। वो भी बयानिया अपना बना लेगा, तुम भी अपना जनाब अपना, तुम्हारा मुतालबा भी अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। तो इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, पाकिस्तान ने कहा है। तो इस पर ये जो दूसरा दौर है ना, तो इन दो नुकात पर, ये 50-50 वाले मामले पर, इस पर उस पर वो नेगोशिएट करना था। यहाँ कोई डील करने नहीं आना था इन्होंने टेक्निकल टीम्स को लाना था, वो जो अंडरग्राउंड साइट्स हैं उन पर बात होनी थी, फिर ये जो 50-50 फार्मूला है इस पर बात होनी थी, फिर वो सिविलियन पर्पसेस के लिए ईरान अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखना चाहता है अंडर इंटरनेशनल लॉज और अंडर जो सर्वे वगैरह है, निगरानी के अंडर। कि ठीक है, निगरानी JCPOA में यही था ना, IAEA बिल्कुल मुतमईन था
कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, मैं देखूंगा कि तुम 3-4% से ऊपर तो नहीं इनरिच कर रहे। IAEA जाता था वहाँ पर सर्वे करता था, फिर रिपोर्ट देता था कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब मुतमईन थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो निकल गया कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, मुझे एतबार नहीं है ईरान के ऊपर, मुझे क्या पता है अंडरग्राउंड क्या कर रहा हो। क्यों नहीं है एतबार? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स वाले ने इसको कहा है कि भाई ये बयान दे दे वरना मैं तेरी फाइल्स निकाल दूंगा। इसकी तो बेगम की भी तस्वीरें आने लगी है ना अब एप्स्टीन के साथ। तो ये एप्स्टीन वाला रौला है सारा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि मुझे एतबार, भाई रूस को एतबार, चीन को एतबार, फ्रांस, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन भी JCPOA का हिस्सा थे, अमेरिका भी हिस्सा था, इन सबको एतबार, IAEA को एतबार। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं एतबार? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आया है और एप्स्टीन का फ़ोन आया उसका नेतन्याहू का, और इसने कहा कि मैं तो निकल रहा हूँ, मुझे एतबार नहीं है। तो ये वाहिद सोल्यूशन इकराम साहब यही है कि JCPOA को रिवाइज किया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है कि JCPOA को रिवाइज नहीं कर रहा, तो इस वजह से मामला फंसा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो पोजीशन है, अगर डोनाल्ड ट्रंप सफारती मैदान के अंदर रहता है और कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेता है तो इसकी बचत है। अगर ये जाता है ना मैदानी जंग के अंदर हुरमज की लड़ाई लड़ने या किसी जजीरे को कंट्रोल करने, तो जिस तरह से पहले इसको पूरी दुनिया ने इनकी शिकस्त देखी है, इसराइल की भी, अमेरिका की भी, जितना मर्जी, एक भी गोल इनका अचीव नहीं हुआ। ईरान ने साबित करके दिखाया कि वो इतनी बहादुर कौम है, वो इतने बहादुर लोग हैं कि वो साइकिल चलाते फिर रहे हैं। ईरान के सदर सारे इस्फहान और इधर उधर साइकिलिंग करते फिर रहे हैं कि आओ शहीद कर दो। और भाई जिनको मौत का खौफ नहीं है, आप उनको शिकस्त नहीं दे सकते। वो इतने यूनाइटेड हैं कि आप उनको तोड़ ही नहीं सके ना, तो आप टूट चुके हैं, आपका इत्तेहाद टूट चुका है, आपकी शक्ल बता रही है कि आप टूट चुके हैं। आप इस जंग को अफोर्ड ही नहीं करते। ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी करेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये करेगा तो बिल्कुल बेवकूफ़ी करेगा। इसको अब इसकी शिकस्त पूरी दुनिया ने तो देख लिया ना, अब इसको ज़रा दिल बड़ा करके ना अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। वाकई फैज़ान साहब आपका वक्त का शुक्रिया और आपकी इन्फॉर्मेशन का। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर की है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे YouTube चैनल का भी अल्लाह ने के पास।